আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, জাহিদুল ব্লগস থেকে আপনাদেরকে সবাইকে জানাই ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা। এখন সকাল সকাল উঠে গেলাম। গরুদের গোসল করাতে হবে। পরে আমাদের গোসল করে মসজিদে যেতে হবে নামাজের জন্য। তাই চলে আসলাম সকাল সকাল উঠে। এখন 6টা বাজে। গরুদের গোসল করিয়ে আমরাও গোসল করে মসজিদে চলে যাব নামাজের জন্য। আমাদের গরুটি আগেই গোসল করিয়ে ফেলছি, ওইটার ভিডিওটা দিতে পারিনি। আমাদের গোসল শেষ হওয়ার পর আমি আমাদের গরু দুটো দেখাবো। এটা হচ্ছে আমাদের বড় চাচার, ওইটা একটা। আমিও গোসল করে রেডি, দেখতেই পারতেছেন। এখন বের হয়ে যাব নামাজের জন্য। আর রাস্তায় বাঁধা আছে আমাদের গরু দুটা। চলুন দেখাই। এই যে এই দুইটা দেখতে পারতেছেন, এই দুইটা আমাদের। এদেরকে আগে গোসল করিয়ে ফেলছি, এই জন্য ভিডিওটা করতে পারিনি, আপনাদেরকে ভিডিওটা দিতেও পারিনি। এখন দেখাচ্ছি। আর পাশে যে আরেকটা গরু দেখছেন, এই যে এটা হচ্ছে আমার বড় চাচার। এটাকে তখন গোসল করিয়েছিলাম। এখন আমরা চলে যাচ্ছি নামাজের জন্য। আমাদের মাঠে আপনাদেরকে দেখাবো যে সবাই অলরেডি চলে গেছে নামাজের জন্য। আমার একটু লেট হয়ে গেছে। এই যে আমি চলে আসছি আমাদের ঈদগাহ ময়দানে। সবাই চলে আসছে, আপনারা দেখতে পারতেছেন। এটা আমাদের বাজারের বালুর মাঠে। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. আমাদের ঈদের নামাজটি পড়া শেষ, দেন এখন হুজুর খুতবা বলবে, দেন আমরা চলুন হুজুরের খুতবাটি শুনে আসি। لا شريك له لا وزير له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا مبين له. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. لا أسد له ولا نسد له ولا كفو له لا بداية له ولا نهاية له لا أولى له ولا مولى له لا والد له ولا ولد له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا بني إني أرى في المنام
أني أذبحك فانظر ماذا ترى وقال إسماعيل عليه الصلاة والسلام يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد يا أيها الحاضرون اتقوا الله رحمكم الله وكونوا مع الصادقين أو كما قال على النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر ولله الحمد الحمد لله أستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر ولله الحمد وقال نبينا عليه الصلاة والسلام أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم انصرنا الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا الإسلام والمسلمين الفلسطين সবাই আমরা ইস্তেগফার করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে আমাদের যে প্রিয় পশুটা আমরা জবাই করতে যাচ্ছি যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করেন সবাই ইস্তেগফার করি আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম সবাই দিলটাকে নরম করে আল্লাহর দরবারে দুটো হাত তুলে করি আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাজার হাতগুলো তুমি কবুল করে নিয়েছো আল্লাহ তুমি তার জবান তারে কবুল করে নিয়েছো রে আল্লাহ তার চক্ষু দুইটা তোমার কাছে পছন্দনীয় আল্লাহ তার সেজদাটা তোমার কাছে বড় প্রিয় আল্লাহ তার চলাফেরা তোমার কাছে ভালো লাগে আয় আল্লাহ এমন একজন এতগুলা মানুষের ভিতরে কি একটাও তোমার গোলাম নাই আয় আল্লাহ তার ওসিলা করে আপনি আমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দেন আল্লাহ আমরা মিসকিনের মতো অসহায়ের মতো তোমার দরবারে হাত তুলেছি রে মালিক আপনি আমাদেরকে বিফলে ফেলে দিয়েন না রে আল্লাহ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মাখলুক তুমি আমাদেরকে বানাইলা আবার হেদায়াত দান করে ঈদগাহ পর্যন্ত তোমার হুকুম পালনার্থে নিয়ে আসলা অনেককে আবার তোমার হুকুম পালন করতে প্রিয় পশুটাকে ক্রয় করার ক্ষমতাও দান করলা রে আল্লাহ এই পশুটা যেন শুধুমাত্র নিছক জবাই না হয় এই পশুটা যেন শুধু জবাই না হয় শুধু যেন গোশত খাওয়া না হয় তোমার রাস্তায় যেইভাবে কুরবানি করলে তুমি সন্তুষ্ট আল্লাহ আমাদের পশুগুলো তুমি সেইভাবে কবুল করে নাও আল্লাহ আমাদের অন্তরের হালাতগুলো এরকম বানায়া দাও আল্লাহ যেইভাবে কবুল করলে তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ আয় আল্লাহ তোমার দরবারে কত দোয়া করতে মনে চাই রে আল্লাহ কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়া তুমি আমাদেরকে হেদায়াতের নূর দান করো আল্লাহ তোমার হাবিবের পথ অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করো আল্লাহ তোমার হাবিবের মতাদর্শ অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করো আল্লাহ আয় আল্লাহ আপনি আমাদেরকে আমল আলা আখলাক আলা জিন্দেগি দান করেন আল্লাহ আমাদের সমাজকে আদর্শ সমাজ বানায়া দেন আমাদেরকে সুষ্ঠু জাতি বানায়া দেন আল্লাহ আমাদেরকে আপনার ধর্মভীরু খোদাতিরু বানায়া দেন আল্লাহ আমাদেরকে আপনার অনুগত বান্দা বানায়া দেন আল্লাহ আপনি আমাদেরকে এমন গোলাম বানায়া দেন আমাদের জবান দ্বারা যেন আপনার নাম বের হতে দেরি হয় আল্লাহ
আপনি কবুল করতে যেন দেরি না করেন আল্লাহ। আমাদের জবানটাকে পবিত্র জবান বানায়া দেন, আমাদের চোখগুলোকে সাহাবীদের মতো পবিত্র চোখ বানায়া দেন, আমাদের হাতগুলোকে পবিত্র হাত বানায়া দেন, আমাদের পাগুলোকে হেদায়েতওয়ালা পা বানায়া দেন আল্লাহ। যেই পা গুনার দিকে যাইবে না, শুধু নেকের কাজে যাইবে। আয় আল্লাহ, আপনি আমাদের অন্তরটা, যেটা আমাদের আসল জায়গা, এই অন্তরটাকে তাকওয়া দ্বারা ভরপুর করে দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে অন্তরের ভিতরে আপনার ভয় দান করেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, যেভাবে চললে আপনি খুশি সেইভাবে চলার তৌফিক দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, কার জানি মা নাই, কার জানি বাবা নাই, এই ঈদের দিন, খুশির দিন, আনন্দের দিন, যেদিন আজকে মানুষ কষ্টকে সমভাগ করে নেয়, আজকে আনন্দকে সমভাগ করে নেয়, এমন আনন্দের দিনে কার জানি কলিজার টুকরা সন্তানটাও বেঁচে নেয় আল্লাহ। কার জানি আদরের ভাইটা নাই, কার জানি আদরের বোনটা নাই, কার যেন একমাত্র সহযোগী স্ত্রীটা বেঁচে নাই রে আল্লাহ। কার যেন স্বামী হারা, কে যেন বোন হারা, কে যেন ভাই হারা, কে যেন বাবা হারা, কে যেন মা হারা, কে যেন আদরের টুকরা কলিজার সন্তান হারা। আয় আল্লাহ, আমরা যাদেরকে হারাইছি, আমাদেরকে ধৈর্য দিয়া তাদেরকে জান্নাত দান করেন আল্লাহ। তাদের কবরকে নূর দ্বারা ভরপুর করে দেন আল্লাহ। তাদের কবরকে জান্নাতের বাগিচা বানায় দেন আল্লাহ। তাদের কবরকে মায়ার নবীর কবরের সাথে সংযোগ করে দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে জাহান্নামের আসামি বানায়েন না। আয় আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে জাহান্নামের আসামি বানায়েন না। যেদিন মানুষগুলো জান্নাতে যাইবে, আর আমি কপালের ভিতরে আমার নবীর নাম নিয়া আমি জাহান্নামে যাইব, আর মালিক নামক ফেরেশতা জাহান্নামের দিকে আমাকে ডাকবে আর বলবে, আয় আয় আয়। আজকে কত বছর যাবত, কত কোটি বছর যাবত জাহান্নাম তোর অপেক্ষায় রয়েছে। আয় আল্লাহ, এমন কষ্টদায়ক ব্যবস্থা থেকে আপনি আমাদেরকে রক্ষা করে দিয়েন। মায়ার নবীর উসিলায় আপনি আমাদের জান্নাতি বানায়া দেন আল্লাহ। আলেম ওলামাদেরকে নিয়ে, মুরব্বীদেরকে নিয়ে, যুবক ভাইদেরকে নিয়ে, তালেবুল ইলমকে নিয়ে, ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে নিয়ে হাত তুললাম আল্লাহ। আমাদের একজনের দোয়া গানিও বিফলে দিয়েন না রে আল্লাহ। আপনার কাছে আখেরি ফরিয়াদ, মৃত্যু যেদিন দিবেন, মৃত্যুটা যেন সিজদা অবস্থায় হয় আল্লাহ। মৃত্যুটা যেন সিজদা অবস্থায় হয় আল্লাহ। মৃত্যুটা যেন সিজদার ভিতরে যায় আপনার পবিত্র নাম সুবহান নামটা নিয়ে যেন হয় আল্লাহ। মৃত্যুটা যেন কাবার গিলাফ ধরা অবস্থায় হয় আল্লাহ। মৃত্যুটা যেন ওই কাবার কালো পাথরটা চুমু দেওয়া অবস্থায় হয় আল্লাহ। মৃত্যুটা যেন আপনার হাবিবের রওজার কিনারায় হয় আল্লাহ। মৃত্যুটা যেন আপনার হাবিবকে স্বপ্নে দেখা অবস্থায় হয় আল্লাহ। মৃত্যুটা যেন এমন সময় হয় আপনার হাবিব তার মুখের লালা মুবারক আমাদের জবানে দেয়, আর স্বাচ্ছন্দ্যে আমরা জীবনটা দিয়ে দিতে পারি। আয় আল্লাহ, এমন মৃত্যু দিয়েন যে মৃত্যুতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যান আল্লাহ। এমন মৃত্যু দিয়ে যে মৃত্যুতে আপনি আসমানের ফেরেশতাদের সাথে বলতে থাকেন, ও আমার ফেরেশতাদের দল, যায় আমার বান্দাটারে নিয়ে আয়, সোজা জান্নাতের ভিতরে দাখিল করায়া দে আল্লাহ। আয় আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে এমন মৃত্যু দিয়েন না যেই মৃত্যুর কারণে মানুষ ছি ছি করতে থাকে আল্লাহ। আয় আল্লাহ, এমন মৃত্যু দিয়েন মৃত্যুর সাথে সাথে যেন আমরা জান্নাতের পথযাত্রী হয়ে যেতে পারি, আর দুনিয়ার মানুষ আমাদের বিরহ কান্না করে আর سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. আমি দোয়া শেষ করে বাসায় আস্তে আস্তে দেখি যে অলরেডি ওনারা গরু ফালিয়ে দিতেছে।
দেন এই জায়গায় আরেকটা কথা আমার, যে আপনারা গরু কিনেন কত দিয়ে কিনেন বা সে বিষয়টা মানুষ বা লোকদেরকে বলার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ এটা কিন্তু আমরা সবাই জানি যে কুরবানিটা হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। দেন এটা ছোট হোক আর বড় হোক, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আর এটা সকল মুসলমানের উপর ফরজ যে আপনারা ছোট গরু দিলেও আল্লাহর কাছে কবুল হবে, দেন বড় গরু দিলেও কবুল হবে। বাট আপনারা অনেকেই দেখা যায় যে 1 কোটি 2 কোটি 3 কোটি দিয়েও একটা গরু কিনে। বাট এটা মূলত হচ্ছে একটি গরিবের হক যে এটাতে থাকে, ওইটা আপনারা 1 কোটি 2 কোটি দিয়ে আপনারা একটা না কিনে আপনারা অনেকগুলো কিনতে পারেন, যে গরিবের হকটা যাতে না হারায়। কারণ এটা কুরবানি দেওয়া হয় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। যারা কুরবানি দিতে পারে না, অনেক গরিব আছে, গরিব বলতে ওদের সামর্থ্য নেই, তাদেরকে সহযোগিতা করেন। যে আপনাদেরকে তো লোক দেখানোর জন্য কুরবানিটা না, যে আপনারা 1 কোটি 2 কোটি দিয়ে গরু কিনবেন, লোক দেখে নিয়ে যাবেন সামনে দিয়ে হাঁটিয়ে, যে 1 কোটি হয়েছে 2 কোটি হয়েছে, এরকম করবেন না প্লিজ। আপনারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যদি খাসিও জব দেন, ওইটাও আল্লাহর কাছে কবুল হবে। এটা কিন্তু রশিটা ধরে পাইলাম ঠিক আছে কানের বড় তাড়াতাড়ি করছে সিংহা ধরো লাবিরা ধরো ছোট চাকু তো বলতে আমরা ছোট চাকু তো আমরা এই পাতালার ইস্তা চামড়াটা দিতে দিও না খালি রক কিরেতে কার মোবাইলে ভিডিও সি সব দেছে নাকি গুরু নাইটা লাইনে বান্ধ গেলে একটু চান্স গোটা এই তোর লাগা এই পানি লাগা সাজে কুসুম দেখা দে কাইতে লাইছে কাটো এই ফরজ যে দিরে দিরিলা এই যে আমি ওই জি বেটা গুলো দিয়ে বলতো আর আগে যে গরুটি কুরবানি দেওয়া হয়েছে ওটা হচ্ছে আমাদের বড় চাচার, আর এই গরুটি হচ্ছে আমাদের। এই এলা ফেলা বেদে বলে এই গরু দিকে বাসেন আমরা বাস করতে গানে শুনে কেটে দাও হ্যাঁ গো এই সাইড দাও একদম সরকার আগলো না কিছু বন্ধ ধরো একদম গেল এই শিবদার এই সর এই সর এই হাতে ধরে এই দিকে এই যে আপনি রে হাত মারে হাত মারে এদিকে বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার না সাইড দেরি আমরা বাহার দিছি দাঁড়ো একেরা গরু দুম যাইবো এই যায় আমি এই গরুটা ভাই চাকুটা দিয়ে ছোট চাকুটা দিয়ে কি না দিছি আমি হপায় কাটে গরু কুরবানি শেষ, দেন এখন চলে আসলাম মাংস বানানোর জন্য, আর দেন হাড্ডি কোবানোর জন্য। কুরবানি ঈদে যদি একটু হাড্ডি না কোবাই তাহলে কি হয়, ব্যাপারটা কীরকম দেখায় না। এই জন্য চলে আসলাম মাংস বানানোর জন্য, হাড্ডি কোবানোর জন্য। দেন চলুন দেখুন।
আর এই ভিডিওটা আমার করে দিছে বাগিনা নিহান। দেন ও আইসা আমাকে বলতেছে যে মামা ভিডিও করবা না। দেন পরে কি করব, যে ফোন আমার কাছে ছিল না, দেন পাশেই ছিল। পরে বললাম যে পাশে ফোনটা আছে, ভিডিও করো। দেন এখন ও ভিডিও করতেছে, ভালো ভিডিও করে। হ্যাঁ খাও কেটে কই খাও তাহলে মাথা বেড়ে দেবো। তোমার কাম শেষ? রুমের ভিতর থেকে আমার এক চাচাতো ভাই ওনায় মাংস খুলে দিচ্ছে। দেন বাহিরে সবাই কাটাকাটি করতেছে। তুমি যে মাংস আরে মাতালে ওইটা আইতাছে মাংস কোবাও কবে বাদ দি আর নেই তো আমি সব কোবাই লাগছে যে দেওয়ানা দিতে এটা কোব দেখি দেখি কটা কোব দে মাংস কোবাইতে দিলাম আমারে। ঠ্যাং ঠং দাও, এই জায়গাতে কটা ভিডিও হইতাছে। এটা না কোবা এই যে ঠ্যাঙেরিটা কোবাই তুমি পিসটা দিতে জোরতে জোরতে কোপ দাও। হাড্ডি কোবাইতে হরান হয়ে গেছি। দেন এখন আমার ছোট ভাই নিচে যে ও কোবাবে, তাই ওকে দিয়ে দিলাম হাড্ডি কোবানোর জন্য। জায়গা পাই না বসা, প্লেস পাই না। টানা কোটা টানা কো না না ভিডিও এমনি করতেছি।
জন্য সবাই দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।